غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے حملے جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 120 سے زائد فلسطینی شہید۔ رفح میں نقل مکانی کرنے والے فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی سنائپرز نے معصوم بچوں اور خواتین کو بھی نہ چھوڑا۔ سڑکوں پر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ آخری سانسیں لیتے فلسطینیوں کے دردناک مناظر نے دل دہلا دیے۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ میں کشمیریوں کو بنیادی حق دینے کے لیے قرارداد منظور کی گئی تھی۔ بھارت کی ہٹ ڈرمی کی وجہ سے کشمیریوں سے کیے گئے وعدے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ مقبوضہ کشمیر کے گلی کوچے میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ 33 برسوں میں بھارتی افواج نے 96,000 سے زائد کشمیری شہید کر دیے۔ پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا آج 96واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے عوام کے دلوں میں گھر کر گئے۔ 1971 سے 1973 تک پاکستان کے صدر رہے۔ انہیں ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ بھٹو نے ملک کو متفق آئین بھی دیا۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ سینیٹ نے ملک میں انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ سینیٹر دلاور خان نے عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد پیش کی، جس میں کہا گیا ہے کہ اکثر علاقوں میں سخت سردی ہے، اس وجہ سے ان علاقوں کے الیکشن عمل میں نہیں لایا جائے گا۔ کے پی اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی کی قومی اسمبلی کے حلقہ نے 214 عمر کوٹ سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ این اے 214 سے زین قریشی کے بھی کاغذات نامزدگی منظور، جبکہ الیکشنل ٹریبیونل نے این اے 238 سے پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ این اے 241 سے پی ٹی آئی امیدوار ارسلان خالد کی اپیل بھی منظور کی جا چکی۔ عام انتخابات کے سلسلے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق چیف سیکرٹری کے زیر صدارت پنجاب کی بیوروکریسی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران، کمشنرز اور دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ دفعہ 144 کے تحت ہوائی فائرنگ، اسلحہ کی نمائش، لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ مانیٹرنگ کے لیے محکمہ داخلہ میں صوبائی اور ضلعی کنٹرول رومز قائم کیے گئے۔ سپریم کورٹ میں سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین سے متعلق کیس کی براہ راست سماعت۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات سے متعلق انفرادی کیس ہم نہیں سنیں گے۔ پورا پاکستان 5 سال نااہلی کی مدت کے قانون سے خوش ہے۔ کسی نے 5 سال نااہلی کا قانون چیلنج نہیں کیا۔ ملک تباہ کر دیں کچھ نہیں ہوتا۔ آئین کو اتنا مشکل نہ بنائیں کہ لوگوں کا اعتماد ہی کھو دیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے وکیل مخدوم علی خان کو ہدایت کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ انوار الحق کاکر سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی ملاقات ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم نے منیر اکرم کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف کی مؤثر نمائندگی پر سراہا۔ انہوں نے منیر اکرم کو اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کو تواتر سے اجاگر کرنے کی ہدایت کی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں شفاف انتخابات ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ پاکستان یا دنیا میں کسی پارٹی یا امیدوار کی حمایت نہیں کرتے، چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق انتخابات کرائے جائیں۔ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی اہم ہے۔ جمہوری اظہار اور متحرک جمہوریت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ لاہور میں گھر میں آگ لگنے سے 4 بہن بھائی جلس کر جان کی بازی ہار گئے۔ چوک بابا اعظم کے قریب رہائشی عمارت کی 5ویں منزل پر آگ لگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جاں بحق بچوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے افسوسناک واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔
आतिश रद्दी के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया कि गुल यूसुफ उर्फ तोर सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ टांक और डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस था। दहशतगर्द कमांडर गुल यूसुफ उर्फ तूर इंतहाई मतलूब और इसके सर की कीमत 25 लाख रुपए बताई जाती है। मुल्क में मौसम सरमा के रंग नजर आने लगे। कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। कोयटा, चमन, ज़ियारत, बशीन, मस्तूम, कला अब्दुल्ला, नौशकी समेत कई इलाकों में बारिश से मौसम शदीद सर्द हो गया। कलाब में पारा -3, ज़ियारत में -2 और कोयटा में -1 तक गिर गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां बर्फ सर्दियों का दौरानिया गुज़िश्ता साल की निस्बत तवील रहेगा। सिडनी टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में शदीद मुश्किलात का शिकार, शो फ्लॉप रहा। 68 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज अब्दुल्ला शफीक और सईद मयूब ने किया, लेकिन अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर मिचेल स्टार्क की पहले ही ओवर में 0 पर बोल्ड हो गए। जोश हेजलवुड ने कप्तान शान मसूद को इनिंग्स के दूसरे ओवर में पहली ही गेंद पर पवेलियन की राह दिखाई। सईद मयूब और बाबर आजम ने कुछ मज़ाहमत की, लेकिन नौजवान सईद मयूब 33 रन बनाकर नॉर्थन 11 की गेंद पर LBW हो गए, जबकि बाबर आजम 23 रन ही बना सके। और अदाकारा यमुना सैदी ने कहा कि वो सिर्फ एक ऐसा शख्स चाहती है जो उनकी जिंदगी को इतनी ही अच्छी तरह गुजारने में उनकी मदद करे। एक इंटरव्यू के दौरान यमुना सैदी ने शर्माते हुए कहा कि उन्हें बराह रास्त प्रपोजल नहीं मिले, लेकिन उनकी वालिदा से लोगों ने उनका रिश्ता मांगा होगा। वो जानती हैं कि उनकी ऐसी शख्सियत है जिसके बायस लोग उनकी तरफ राग़िब होते हैं। ख्वाहिश है कि उनका जीवन साथी उनके साथ मिलकर एहसन तौर पर जिंदगी गुजारे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नहली से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जल्द मुख्तसर फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे। रिमार्क्स दिए हैं कि हमने नाहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, लेकिन कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। मुल्क तबाह कर दें, कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात न अहल कर देती है। सुप्रीम कोर्ट में सियासतदानों की ताहयात नहली से मुतालिक केस की समाअत में उन्होंने कहा कि हम खुद को आइन के सिर्फ एक मखसूस जुज और उसकी जबान तक महदूद क्यों कर रहे हैं? हम आनी तारीख को, बुनियादी हकूक को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? मखसूस नई शिकें दाखिल करने से क्या बाकी हुकूक के लिए होगा? सिर्फ एक जनरल ने 62 1F की शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि क्या किसी और मुल्क में सियासतदानों का ऐसा टेस्ट होता है? क्या दुनिया के किसी मुल्क में इंतखाबात से पहले इतना सख्त टेस्ट लिया जाता है? वकील मखदूम अली खान का कहना था कि किसी और मुल्क में सियासतदानों के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हमारे सियासतदान पूरी दुनिया के सियासतदानों से अलग हैं? कागजात नामजदगी में ज़ाती मालूमात दें और इंतखाबात के लिए अहल हो जाएं। चीफ जस्टिस का कहना था कि समीला बलोच केस में मुआशरे के कर्ज का जिक्र मज़हका खेज है। कत्ल पर लवाहिकीन से सुलह पर मामला खत्म हो जाए तो मुआशरे का कर्ज कहाँ जाता है? वकील मखदूम अली खान का कहना था कि इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस की सजा 2 साल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि नैब कानून में भी सजा 10 साल कराई गई। आईनी वकला के लिए नहीं, अवाम पाकिस्तान के लिए है। आइन को आसान करें, आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों का एतमाद ही खो दें। फलसफाना बातों की बजाय आसान बात करें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अवाम को फैसला करना चाहिए कि कौन सादिक और अमीन है, जबकि चीफ जस्टिस का कहना था कि लार्जर बेंच बनाया ताकि सवालात का जवाब हो, लेकिन मामला उलझा जा रहा है। इंतजार कर लेते हैं, क्या पता सवालात के जवाबात इससे बड़े बेंच से आ जाएं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का कहना था कि एक शख्स की गलती से
पूरा हल्का मुतासिर किया जा सकता है। महसूस केस के बायस हल्के के लोग अपने नुमाइंदे से महरूम क्यों हों? कैसे मुमकिन है एक शख्स पर महसूस मुकदमा बने और पूरा हल्का इसके नताइज भुगते? अदालत किसी को बददियानत करार दे लेकिन मुआशरा उसे ईमानदार समझता हो तो फैसले का क्या होगा? इसी पर मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने सीनियर रिपोर्टर उमर अवैस करदीसी से। जी उमर अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के लिए केस में बुकलाक के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच कर रहा था। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हलाली इसमें शामिल थी। केस की समाअत के शुरू होने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि हमने फैसला किया है कि इंतखाबात से मुतल्लिक इंफरादी केस हम नहीं सुनेंगे, हम आईनी तशरीह से मुतल्लिक केस को सुनेंगे। इंतखाबात से मुतल्लिक इंफरादी केस अगले हफ्ते किसी और बेंच में लगा दें। जस्टिस काजी फायद ईसा का कहना था कि हमने नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया लेकिन कोई एक सियासी जमात शरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं है, मुल्क तबाह कर दें कुछ नहीं होता, कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात नाअहल कर देती है। उनका कहना था कि हम खुद को आइन की सिर्फ एक मखसूस जुज और उसकी ज़बान तक महदूद क्यों कर रहे हैं? हम आइनी तारीख को, बुनियादी हुकूक को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? मखसूस नई शिकें दाखिल करने से क्या बाकी हुकूक ले लिए गए? सिर्फ एक जनरल ने 62(1)(f) की शिक डाल दी तो हम सब उसके पाबंद होंगे। जस्टिस काजी फायद ईसा का कहना था कि क्या किसी और मुल्क में सियासतदानों का ऐसा टेस्ट होता है? क्या दुनिया के किसी मुल्क में भी इंतखाबात से पहले इतना सख्त जो टेस्ट है वो कभी होता हुआ नजर आया? इसमें वकील मखदूम अली खान का कहना था कि किसी और मुल्क में सियासतदानों के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सियासतदान पूरी दुनिया के सियासतदानों से अलग हैं, कागजात नामजदगी में जाती मालूमात दें और इंतखाबात के लिए अहल हो जाएं। चीफ जस्टिस का कहना था कि समीउल्लाह बलोच केस में माशरे के कर्ज का जिक्र मज़क्का खेद है। कत्ल पर लवाहिकीन से सुलह पर मामला खत्म हो जाए तो माशरे का कर्ज कहाँ जाता है? कागजात नामजदगी में कुछ गलत हो जाए तो ताहयात नाअहल कैसे हो जाएगा? कागजात नामजदगी में पूछा जाता है कि आपके पास कितना सोना है, अगर सोना रखने से मुतल्लिक दुरुस्त ना बताया जाए तो ताहयात नाअहल कर देते हैं। ताहयात नाअहली की कोई तो मुंतक होनी चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फराड पर एक शख्स को सजा हो जाए तो क्या सजा के बाद इंतखाबात लड़ सकता है? जिस पर वकील मखदूम अली खान ने कहा कि धोखाधड़ी में सजा पूरी होने के बाद इंतखाबात में हिस्सा लिया जा सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पूरे इलेक्शन को भी कालाधन करार दे सकता है। अदालत ने किसी को बददियानत करार देकर लेकिन माशरे से जो है ईमानदार समझता है तो क्या फैसले का क्या होगा? जस्टिस मसरत हलाली का ये कहना था। उस पर वकील मखदूम अली खान का कहना था कि इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस की सजा 2 साल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नैब कानून में भी सजा 10 साल कराई गई। आइन वकला के लिए नहीं, अवाम पाकिस्तान के लिए। आइन को आसान कर दें, आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों का एतमाद ही खो दें। फलसफायाना बातों के बजाय आसान बात की तरफ आना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर बताया कि समीउल्लाह बलोच केस में हकमानी केस को डिस्कस नहीं किया गया। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने लिखा था कि ये मामला मुतल्लिका केस में देखेंगे, इसके बाद ये मामला कभी देखा ही नहीं गया। जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि किसी ने ये नहीं कहा कि ये मामला फेडरल शरीयत कोर्ट के इख्तियार में है। इस्लामी मामलात पर दायरा इख्तियार तो शरीयत कोर्ट का होता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला दुरुस्त नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस में आईनी तशरीह गलत की है। सुप्रीम कोर्ट तयन करे कि सियासतदानों की अहलियत की डिक्लेरेशन किसने देनी है। उनका कहना था कि 5 जेंटलमैन की दानिशमंदी 326 की पार्लियामान पर कैसे गालिब आ सकती है? पार्लियामेंट के फैसले को हकारत की निगाह से ना देखा जाए। आइन में कहीं कहाँ लिखा है कि नाअहली में सजा जो है वो ताहयात होगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ताहयात नाअहल कर दें तो जब मूड नहीं है और उसकी नाअहली खत्म कर दें, ऐसा कब तक चलेगा? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला महफूज कर दिया, जो कि आज सुनाए जाने का इम्कान तो नहीं है। बहरहाल वो जल्द से जल्द वो फैसला सुनाया जा सकता है। जी, सुप्रीम कोर्ट में बास्टर ने ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। उमर अवैस गर्देजी रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गजा में इस्राएली फोर्सेस की जानिब से हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 120 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा में नकल मकानी करने वाले फलस्तीनी शहरियों को निशाना बनाया गया। इस्राएली स्नाइपर्स ने मासूम बच्चों और खवातीन को भी शहीद कर दिया। सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। आखिरी सांसें लेते फलस्तीनियों के दर्दनाक मनासिर ने दिल दहला दिए।
सेहूनी फौज ने जबालिया में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स पर भी हमला किया। शुमाली गजा से फौज निकालने के बाद इसराइल ने बमबारी तेज कर दी, ज्यादा शिद्दत वाले बमों का इस्तेमाल किया। खान यूनिस के इलाके में घर पर बमबारी से सलाह खानदान के 14 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। मुतासरा घर में गजा के मुख्तलिफ इलाकों के बगैर अफराद पनाह लिए हुए थे। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया लुबनान के दारुल हुकूमत में मुकीम हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने की तफसीलात सामने ले आया। दावे में कहा गया कि सालिह अल अरौरी के लुबनान में आरसी रिहाइशगाह को इसराइली फौज के जेट तैयारे से दागे गए 6 गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान बहादुर कश्मीरी अवाम की सियासी सफारती खला की हिमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म ने यौम हक के खुद आरादियत के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि आज दुनिया भर के कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन बराए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से मंजूर की गई करारदाद के 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के तनाज़े का फैसला जमहूरी तरीके से आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय के जरिए किया जाएगा। आज का दिन कश्मीरियों के उस नाकाबिले तस्दीक़ हक़ की खुद आरादियत का यादा है जो बैनुल-अक़वामी कानून के ऐन मुताबिक है और बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक ने भी इसकी तायद की है। ये अफसोसनाक अमर है कि 7.5 दहाइयों से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा आबादी के मजलूम अवाम इस बुनियादी हक़ का इस्तेमाल नहीं कर सके। भारत जम्मू कश्मीर के अवाम पर जुल्म सितम का सिलसिला जारी रखे हुए है। 5 अगस्त 2019 से भारत एक साजिशी अमल में मसरूफ़ है जिसका मकसद आबादी के ढांचे और सियासी मंजरनामे को तब्दील करके कश्मीरियों को उनकी अपनी ही सरजमीन पर एक बेख्तियार कम्युनिटी में तब्दील करना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की मुलाकात हुई। निगरान वज़ीर आज़म ने मुनीर अकरम को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मौसर नुमाइंदगी पर सराहा। उन्होंने मुनीर अकरम को अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तवातर से उजागर करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर मुल्क की मुआशी फलाह बहबूद के लिए मौक़े की निशानदही करना पाकिस्तान के तमाम सफारती नुमाइंदों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुनीर अकरम ने वज़ीर आज़म को अपने मिशन की कारकर्दगी से आगाह किया और वज़ीर आज़म से खारजा पॉलिसी के ज़मन में हिदायत ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज 96वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में आंख खोली। पाकिस्तान की सियासत पर अपना असर रखने वाले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत भुलाई नहीं जा सकती। बानी पीपल्स पार्टी ने कैलिफोर्निया और ऑक्सफोर्ड से कानून की तालीम हासिल की। 1953 में सिंध हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1963 में जनरल अयूब खान की काबीना में वजीर मुकर्रर हुए। सियासी इख्तलाफात की बिना पर हुकूमत से अलग होकर 30 नवंबर 1967 को पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। रोटी कपड़ा और मकान के नारे से अवाम के दिलों में घर कर गए। 1970 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को भरपूर कामयाबी हासिल दिलवाई। 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के सदर रहे। उन्हें मुल्क के पहले मुंतखब वजीर आज़म होने का एजाज़ भी हासिल है। भुट्टो ने मुल्क को मुतफ़िक़ भी दिया। 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी गई। जमहूरियत पसंद पीपल्स पार्टी का नजरियाती वर्कर आज भी भुट्टो के फ़लसफ़े पर अमल पैरा है। अवाम में बेपनाह पज़ीराई हासिल करने वाले पीपल्स पार्टी के बानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के मौका पर तकरीबात का इन्नेकाद जारी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के मंशूर रोटी कपड़ा और मकान पर अमल करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनके यौम विलादत पर खराज अकीदत पेश करते हुए खुसूसी पैगाम में बिलावल भुट्टो को कहना था कि कायद अवाम सिर्फ एक फर्द या किसी एक जमात के लीडर नहीं, शहीद भुट्टो का हर कदम सियासी दौर अंदेशी और पाकिस्तान से वाबस्तगी का मजहर है। उन्होंने मजीद कहा कि हम कायदे अवाम के मंशूर पर अमल करके महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत पर काबू पाएंगे।
اور خبر آپ کو دیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی کی قومی اسمبلی کے حلقہ نے 214 عمرکوٹ سے کاغذاتی نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل میں ریٹرننگ افسر کے فیصلوں کے خلاف امیدواروں کی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ این اے 214 سے زین قریشی کے بھی کاغذاتی نامزدگی منظور کیے جا چکے۔ فواد چودھری کو جہلم این اے 60 اور 61 سے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی اور ان کے کاغذات کے خلاف فاروق کے اعتراضات مسترد کر دیے گئے۔ الیکشن ٹریبیونل نے این اے 238 سے پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ علاوہ ازیں این اے 241 سے پی ٹی آئی امیدوار ارسلان خالد کی اپیل بھی منظور کر لی گئی اور ٹریبیونل نے انہیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ عام انتخابات کے سلسلے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق چیف سیکریٹری کی زیر صدارت پنجاب کی بیوروکریسی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران، کمشنرز اور دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ انتخابات تک پنجاب میں امن و امان برقرار رکھنے کی پیش نظر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ دفعہ 144 کے تحت ہوائی فائرنگ، اسلحہ کی نمائش، لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ مانیٹرنگ کے لیے محکمہ داخلہ میں صوبائی اور ضلعی کنٹرول رومز قائم، جبکہ فوکل پرسنز بھی مقرر کر دیے گئے۔ صوبہ بھر میں انتخابی ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کی مانیٹرنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی۔ حساس پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے لیے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام اور انتخابات کے لیے 5,79,191 افراد کی ضروری تربیت مکمل کر لی گئی ہے۔ بقیہ 4,06,222 افراد کی تربیت 1 فروری 2024 تک مکمل کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں تعینات ہونے والے 9,85,413 عملے کی تربیت کا آغاز نومبر 2023 کے آخری ہفتے میں شروع کیا۔ صدر مملکت عارف الوی نے اسلام آباد ماتحت عدالتی سروس ٹریبیونل کی تشکیل نو کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری اسلام آباد ماتحت عدالتی سروس ٹریبیونل کے چیئرمین ہوں گے، جبکہ ارکان میں جسٹس بابر ستار اور سردار اعجاز اسحاق خان شامل ہیں۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی تجویز پر ٹریبیونل کی تشکیل نو کی منظوری اسلام آباد ماتحت عدالتی سروس ٹریبیونل ایکٹ 2016 کے سیکشن 3 کے تحت دی۔ امریکہ نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے۔ امریکہ کی دلچسپی جمہوری عمل میں ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے نیوز بریفنگ کے دوران یہ کہا ہے کہ پاکستان میں شفاف انتخابات ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ انتخابات پاکستانی قوانین کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ ہوں۔ امریکہ پاکستان کو نہیں کہہ سکتا کہ انتخابات کیسے کرائے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ پاکستان یا دنیا میں کسی پارٹی یا امیدوار کی حمایت نہیں کرتے، چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق انتخابات کرائے جائیں۔ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی اہم ہے۔ جمہوری اظہار اور متحرک جمہوریت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ٹانک میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہے۔ 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ضلع ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ اس دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ گل یوسف عرف طور سیکیورٹی فورسز کے خلاف ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کے مختلف کارروائیوں میں ملوث تھا۔ دہشت گرد کمانڈر شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد کمانڈر گل یوسف انتہائی مطلوب اور اس کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے تھی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ مقامی افراد نے امن اور استحکام کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا۔ سیکیورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ ملک سے دہشت گردی کے لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین، لاہور سے افسوسناک خبر ہے۔ آپ کو دیں کہ اجرا میں گھر میں آگ لگنے سے 4 بہن بھائی جھلس کر جان کی بازی ہار گئے ہیں۔
چوک بابا اعظم کے قریب رہائشی عمارت کی 5ویں منزل پر آگ لگی۔ خوفناک آگ نے ہنستا بستا گھر ویران کر دیا۔ گھر میں لگنے والی آگ سے 4 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بچوں کی شناخت 12 سالہ ایمان، 8 سالہ نور، 5 سالہ ابراہیم اور 2 سالہ اسماعیل کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا جبکہ کولنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا۔ پولیس اور فرانزک ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی کارروائی کا آغاز کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات کے تعین کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جاں بحق بچوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے افسوسناک واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کینو پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست میں 9ویں سے 20ویں نمبر پر آ چکا۔ ٹرسٹ فوڈ گرڈز ایسوسی ایشن کے ترجمان شوکت پرویز ارائیں نے بتایا ہے کہ اس ضمن میں فوری اقدامات نہ کیے تو کینو کی پیداوار مزید کم ہو سکتی ہے۔ اس سے ملک قیمتی زر مبادلہ سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں پانی کی کمی کا مسئلہ دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہمسایہ ملک کی جانب سے پاکستان آنے والے دریاؤں پر ڈیمز اور آبی ذخائر کی تعمیر بھی تشویشناک ہے۔ پیداواری لاگت میں اضافے کے باعث کاشتکاروں اور باغبانوں کو اپنی اجناس اور پھلوں کی پیداوار کا مناسب معاوضہ نہیں ملتا، جس سے کاشتکار اور باغبان بھی پریشانی کا شکار ہیں۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں موسم سے متعلق۔ تو آپ کو بتائیں کہ ملک میں موسم سرما کے رنگ نظر آنے لگے۔ کہیں بارش اور کہیں برف باری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آسمان سے گرتی برف سے نظارے حسین ہو گئے۔ کوئٹہ، جیک آباد، چمن، زیارت، پشین، مستونگ، کلا عبداللہ، نوشکی اور کشمور سمیت کئی علاقوں میں بارش سے موسم شدید سرد ہو گیا۔ کلات میں پارہ -3، زیارت سے -2 اور کوئٹہ میں -1 تک گر گیا۔ پہاڑوں پر برف باری کے حسین مناظر سے مقامی لوگ اور سیاح خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وادی نیلم میں درجہ حرارت نقطۂ انجمات سے نیچے گرنے کے باعث ندی نالے اور چشمے جم گئے ہیں۔ شدید سردی کی وجہ سے سیاحوں کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ سیاحت سے جڑے لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ خشک سردی کے باعث بیماریاں پھوٹنے کے خطرات بھی منڈلانے لگے۔ ضلع نیلم میں گزشتہ 3 ماہ سے بجلی اور انٹرنیٹ کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے بالائے نیلم کے اسکولوں میں چھٹیاں کر دی گئی۔ دوسری جانب صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی کڑاکے کی سردی پڑنے سے درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ شہری شدید سردی میں تھرتھرانے لگے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں تاحال بارش کا کوئی امکان نہیں۔ رواں برس سردیوں کا دورانیہ گزشتہ سال کی نسبت طویل رہے گا۔ ناظرین، لائن آف کنٹرول کے دونوں اعتراف پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ میں کشمیریوں کو بنیادی حق دینے کے لیے قرارداد منظور کی گئی تھی۔ بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کشمیریوں سے کیے گئے وعدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ آج بھی بھارتی سنگینیوں کے سائے تلے بے مثال جدوجہد جاری رکھتے ہوئے اپنے بنیادی حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہر سال اس دن کو منانے کا مقصد عالمی برادری کو یہ یاد دلانا ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کو 74 سال پہلے کیے گئے اپنے وعدوں کا احترام کرنا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کی عوام کو بھارتی قابض افواج کی جانب سے ایک اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی کو دنیا کے سب سے بڑے عسکری زون میں تبدیل کر دیا۔ کشمیریوں کی بھارت کی ناانصافیوں کے خلاف خود کو منظم کرنے کی کوششوں کو بھارت وحشیانہ ریاستی دہشت گردی کا نام دیتا ہے۔ ہندوستانی فورسز نے ڈسٹرپٹڈ ایریاز ایکٹ، آرم فورسز اور اسپیشل پاورز ایکٹ کے علاوہ پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے مختلف قوانین کو بھی رائج کر رکھا ہے تاکہ کسی بھی فرد کو غیر معینہ مدت کے لیے گرفتار کیا جا سکے اور بغیر کسی قانونی طریقہ کار کے قتل کیا جا سکے۔ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق بشمول جان، مال، صحت، اظہار رائے کی آزادی اور اسمبلی کے حقوق سے محروم رکھا گیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔
सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि सिवाय सुप्रीम कोर्ट के कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नहली केस में भी चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन के हवाले से कंफ्यूजन ना फैलाई जाए। आपको अपडेट करते चलेंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने जराये का कहना है कि सिवाय सुप्रीम कोर्ट के कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नहली केस में भी चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन के हवाले से कंफ्यूजन ना फैलाई जाए। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी उरूज पर। फासिलपुर PP 294 पर जहां मुकामी सरदारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, वहीं पर पहली मर्तबा उनके मुकाबले में एक नजरियाती कारकुन ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यूसुफ रजा से। जी यूसुफ, बताइएगा। हो गया सियासी गहमा गहमी अरूज पर जा पहुंची है। उम्मीदवारों का वोटरों के पास जाना शुरू हो चुका है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अख्तर अनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, उनसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा कि हमने 294 में कागज़ जमा कराए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म पे, क्योंकि यहाँ 76 सालों से सरदारों का राज चलता आ रहा है। सरदार ही इलेक्शन लड़ते थे। हमने पहली दफ़ा यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हमारा जो भुट्टो का विज़न है वो ये है, रोटी कपड़ा मकान। ये सबसे बड़ा नारा है जो इंशाल्लाह हम इसको लेके आवाम के पास जाते हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि हमने बेनज़ीर स्कीम चल रही है, लोगों को 12,000 रुपये फ़ीकस मिल रहे हैं, वो भी हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह। बिलावल साहब ने भी 10 नुकाती एजेंडा दिया है जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री है, और भी बहुत सारी चीज़ें, मज़दूर इजरा कार्ड है। इस तरह के इंशाल्लाह ये विज़न लेके लोगों के पास जा रहे हैं। इंशाल्लाह जीतेंगे और इस इलाके की महरूमियाँ ज़रूर ख़त्म करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि चौधरी मोहम्मद अख्तर रही साहब हमारे साथ मौजूद थे। पहली बार फाजिलपुर में 294 की जो टिकट है उस पे पहली बार एक आम से कारकुन सरदारों के मुकाबले इलेक्शन लड़ रहे हैं। पनवाकिल के करीब मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी है। 3 अफराद जा बहक हो गए जबकि 30 से ज्यादा जख्मी होने की रिपोर्ट्स मौसूल हुई। कोच कौमी शाहराह सांगी के करीब पेशावर से कराची जा रही थी। हादसा शदीद धुंध और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों में अयान, अली, आयशा और दीगर शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हवेली लखा का इजलास सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अहमद साजिद की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में साल 2024 के लिए ओहदेदारान का चुनाव में मिलाया गया। हाजी रमज़ान खान सरपरस्त आला, शहजाद बशीर सरपरस्त, मोहम्मद अहमद साजिद चेयरमैन, चौधरी अब्दुर्रहमान सदर मुंतखब, चौधरी अजहर मकबूल जनरल सेक्रेटरी, शहजाद बशीर सरपरस्त, चौधरी जावेद सत्तार सीनियर वाइस चेयरमैन बन गए। चौधरी गुलाम अब्बास जट वाइस चेयरमैन जबकि चौधरी नईम सीनियर नायब सदर ठहरे। नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप ओकाड़ा के 2024 के इंतखाबात मुकम्मल। इस हवाले से पहला इजलास इम्तियाज अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल से हुआ। मजीद असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद कोहली की सरबराही में तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। म्यूनसिपल और जिला कौंसिल अमला ने पुलिस के हमरा मंदिर बाजार, रेल बाजार, मंडी बालबल में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। इस दौरान ही मुस्तकिल और आरजी बनी गैर कानूनी तामीरात को भी गिरा दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हारून मलिक से। जी हारून मलिक, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब में नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया है। तो चिन्योट में भी AC चिन्योट ने नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ बाज़ारों में, रेल बाज़ार, मंदिर बाज़ार और कचहरी रोड पे ऑपरेशन क्लीन अप किया है। तो हमारे साथ एक शहरी हैं, उनसे जानते हैं। जी, चिन्योट के अंदर जो मुस्तकिल तजावीज़ात कायम थी, कई अरसे से जो है ये बाज़ारों के अंदर लोगों ने थड़े बनाए हुए थे और अपनी दुकानों के बाहर 3-3 फुट 4-4 फुट जो बाहर फट्टे रखे हुए थे।
یہ اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا، انتظامیہ کا، کہ اس کو وہ انکروج کر رہے ہیں، اس کو مستقل بنیادوں پر انکروج کر رہے ہیں. اور چنیوٹ کے اندر جہاں بازاروں میں آپریشن جاری ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ اس طرح سرگودا روڈ، فیصل آباد روڈ، جھنگ روڈ پر بھی تجاوزات جو مستقل قائم کی گئی ہیں، ان کے خلاف بھی آپریشن کیا جائے تاکہ شہریوں کو فائدہ ہو. جی، تو شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ نجائز تجاوزات کے خلاف جو گورنمنٹ نے آپریشن شروع کیا ہے، اس کو مستقل بنیادوں پر چلتا رہنا چاہیے. پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1,69,66,79,000 روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی. اجلاس کی صدارت چیئرمین پی این ڈی افتخار علی سہو نے کی. اجلاس میں چیف اکنامسٹ اینڈ پی این ڈی سمیت اعلیٰ افسران اور بورڈ کے ممبران نے شرکت کی. اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو. پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1,59,66,89,000 روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی. امیدوار پی پی 169 احمد سلیمان بلوچ نے UC 216 میں پولیو ویکسین مہم کا افتتاح کر دیا. احمد سلیمان بلوچ نے عمل خان اور خالہ خان کو پولیو قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا. مزید جانتے ہیں عاصم بدر کی اس رپورٹ میں. لاہور میں پولیو ویکسین مہم کا آغاز. امیدوار پی پی 169 احمد سلیمان بلوچ نے UC 216 میں پولیس ویکسین مہم کا افتتاح کیا. احمد سلیمان بلوچ نے عمل خان اور خالہ خان کو پولیو قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا. جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پی پی 169 حافظ احمد، کمیونیکیشن بلاک آفیسر لاہور وقار الحسن، یوتھ رہنما محمد شاہین، ہیلتھ ورکرز زین العابدین، منیب، یاسر، علی، صابر، بلال، عادل. پولیو ورکرز موسم کی شدت کے باوجود گھر گھر بچوں کی صحت کے لیے پولیو قطرے پلاتے ہیں. حلقہ میں عوام کی آگاہی کے لیے پولیو قطرے بچوں کی صحت کے لیے اچھے ہیں. ہمیشہ آگاہی ہی دی ہے. پولیو ورکرز کے ساتھ ہمیشہ ہر ممکن تعاون کیا ہے اور اہل علاقہ سے ترازو کے نشان پر مہر لگانے کی درخواست بھی کی. لوکل گورنمنٹ آفیسرز کے لیے پبلک سروسز اخلاقیات پر ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا. سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر احمد جاوید قاضی اور اسپیشل سیکرٹری بلدیات آسیہ گل نے خصوصی طور پر شرکت کی. ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے خطاب میں کہا کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو اخلاقیات کے اصولوں کے مطابق ادا کرنا مذہبی ذمہ داری ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں. لوکل گورنمنٹ آفیسرز کے لیے پبلک سروس اخلاقیات پر ٹریننگ کا انعقاد. سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر احمد جاوید قاضی اور اسپیشل سیکرٹری بلدیات آسیہ گل کی خصوصی شرکت. ٹریننگ میں MCL، لوکل گورنمنٹ، واسا، آب پاک اور وارلڈ سٹی اتھارٹی سمیت مختلف میونسپل کمیٹیز کے افسران نے شرکت کی. محمود مسعود تمنا، جنرل مینیجر ID پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی نے شرکاء کو ٹریننگ کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے تربیتی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بطور لوکل گورنمنٹ آفیسر میونسپل سروسز کی فراہمی آپ کی ذمہ داری ہے. انہوں نے مزید کہا کہ GIZ کے تعاون سے ٹوبہ ٹیکسنگ، جہلم، شیخوپورہ اور لاہور کی لوکل گورنمنٹس کی استعداد کار کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے. اس ٹریننگ سے لوکل گورنمنٹ سٹاف مزید بہتر انداز میں میونسپل سروسز فراہم کر سکے گا. میونسپل سروس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے موڈیولز تیار کر کے پنجاب بھر سے 600 لوکل گورنمنٹ آفیسرز کو تربیت فراہم کی جا رہی ہے. عوامی خدمات کی فراہمی کے لیے لوکل گورنمنٹ سٹاف کو اپنی سکلز میں مزید بہتری لانی چاہیے. ان سروسز کی عدم فراہمی کی شکایات سننا اور انہیں حل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو اخلاقیات کے اصولوں کے مطابق ادا کرنا ہماری مذہبی ذمہ داری ہے. زاہد عزیز MD PMDFC نے تربیتی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوکل گورنمنٹ آفیسرز عوامی مسائل کے حل میں ہمدردی اور اخلاق سے کام لیں. MC آفیسرز سائلین کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کریں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا. پنجاب کونسل کے زیر اہتمام ذوالفقار علی بھٹو کے 96 یوم ولادت پر سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی. تقریب کا اہتمام سینٹرل پنجاب سیکریٹریٹ میں ممبر پنجاب کونسل طاہر غالب نے کیا. جیالوں نے سالگرہ تقریب میں اب بھی بار زرداری سرکار اور وزیر اعظم بلاول کے نعرے بازی کی. تقریب میں ڈاکٹر خالد جاوید خان، جبکہ عامر نصیر بٹ، ڈاکٹر رفیق، راؤ شجاعت، نسیم صابر، مدثر شاکر، کامران بابو، بابا نامدار، محمد عمر اور محمد عرفان نے بھی شرکت کی. ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر امتیاز رسول چیمہ کے انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز آمد. امتیاز رسول چیمہ نے SSP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود سے ملاقات کی. ملاقات میں لاہور کے تمام ڈویژنل SPs، DSPs لیگل سمیت دیگر افسران نے شرکت کی.
मुलाकात में इन्वेस्टिगेशन विंग के ज़ेर इल्तवा चालान जमा करवाने बारे लाया अमल का जायजा और पेंडिंग चालानों की लिस्ट फराहम की गई। डॉक्टर अनूश मसूद का कहना था कि पुलिस प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तमाम अवामी प्रोजेक्ट्स मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला ने काबीना के हमरा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने 4 घंटे तवील इजलास में 40 तरजीही मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का भी तफसीली जायजा लिया है। मजीद अहवाल जानते हैं चौधरी शहबाज अराइन से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी चौधरी शहबाज, बताइएगा कि वज़ीर आला दिन रात एक्शन में नजर आ रहे हैं, इजलास में क्या क्या फैसले किए गए? जी बिल्कुल हसनैन, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना के हमरा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का दौरा किया, जहां उन्होंने 4 घंटे तवील इजलास की सदारत की और सूबाई वज़रा के हमरा फलाह आमा के 40 तरजीह मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का भी तफसीली जायजा लिया। इजलास में चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार सऊ ने ड्रोन फुटेज के जरिए हर मनसूबे पर होने वाली पेशरफ्त और तकमील के बारे में वज़ीर आला को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तमाम अवामी प्रोजेक्ट्स मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए कहा कि सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज मुतल्लिका प्रोजेक्ट्स का हर रोज 2 बार दौरा करें, खुद पेशरफ्त का जायजा लें और रात गए भी प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करें और काम की रफ्तारी का जायजा लें। मोहसिन नकवी का इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं, आप हिम्मत करें और मजीद मेहनत करके साथ इसको यानी कि पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए जारी मंसूबे आखिरी मराहिल में हैं, प्रोजेक्ट की तकमील के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्फ करना पड़ेंगी। मोहसिन नकवी का यह भी कहना था कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बरवकत तकमील ना होने से कौमी वसाइल की बचत को भी नुकसान है, बल्कि अवाम को भी फौरी समरात नहीं मिलते। मोहसिन नकवी का कहना है कि पूरी टीम यकजा होकर मेहनत और अज़म के साथ आगे बढ़े तो कोई वजह नहीं कि ये मंसूबे बर वक्त मुकम्मल ना हो। पूरी कोशिश की जाएगी कि मुकर्रर करदा डेड लाइन के अंदर 40 फलाही मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। मंसूबों की तकमील के दौरान क्वालिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी का यह भी कहना था कि किसी भी मंसूबे में क्वालिटी पर समझौता नहीं किया जाएगा। जिन मंसूबों में तखीर का अंदेशा है वहां पर मुतलका अमूर को तय करने के लिए तेजी से इकदाम किए जाएं। रात के शिफ्ट में वर्क फोर्स की तादाद में इजाफा करके मंसूबों पर काम की रफ्तार को तेज किया जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क के मंसूबों से मुतलका अमवार पर तखीर के तफ्तीश का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने मियों जिना सर्विस अस्पताल, लेडी वेलिंगटन, नश्तर, मुल्तान और डीजी खान कार्डियोलॉजी पर प्रोजेक्ट्स पर भी जल्द तकमील की हदायत की, जबकि अलाइड अस्पताल फैसलाबाद, गंगाराम फैमिली नश्तर, अल्लामा इकबाल अस्पताल बहावलपुर, विक्टोरिया अस्पताल और जनरल अस्पताल लाहौर की तमीर व तजाइज पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि फातिमा जिन्ना डेंटल इंस्टीट्यूट 2007 से ज़ेर इल्तवा है, अब मजीद ताखीर ना की जाए। 1370 बेड्स में मुश्तमिल लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है। मियो हॉस्पिटल और कैंसर अस्पताल मनावा 20 जनवरी से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि गुज्जर कॉलोनी में बायोगैस प्लांट की तमीर 31 जनवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इजलास में सूबाई वज़रा MS तनवीर, डॉक्टर जवेद अकरम, बिलाल अफसर, मंसूर कादर, आमिर मीर, असवर अली नासिर, डॉक्टर जमाल नासिर, इब्राहिम हसन मुराद, मशीरान, कंवर दिलशाद, वहाब रियाज, चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबरान बोर्ड रेवेन्यू, मुतलका महकमों के सेक्रेटरीज और आला हुकाम ने शिरकत की। जी ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज अराइन तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।